स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की। गुरु हंदे रूप रबदा, गुरु हंदे रूप रबदा। इना गुरुआं दा मान बढ़ाइए, इना गुरुआं दा मान बढ़ाइए। गुरु हंदे रूप रबदा, गुरु हंदे रूप रबदा।
ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਦ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਦ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। श्री राधे हरि बोल। बैर मिटांदे सतगुरु प्यार सिखांदे जी। बैर मिटांदे सतगुरु प्यार सिखांदे जी। बिछड़ियां रूहां नूं गुरु आप मिलांदे जी। बिछड़ियां रूहां नूं गुरु आप मिलांदे जी। इन्हां गुरुआं नूं हो इन्हां गुरुआं नूं ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। हरि गोपाल जय। मीठी मीठी बाणी बोली सतगुरु प्यारे जी। मीठी मीठी बाणी बोली सतगुरु प्यारे जी। दूरों चल के आंदी संगता तेरे द्वारे जी। दूरों चल के आंदी संगता तेरे द्वारे जी। इन्हां संगतां नूं हो इन्हां संगतां नूं पार लगाइए कि गुरु होंदे रूप रब दा। गुरु होंदे रूप रब दा। इन्हां गुरुआं दा मान बढ़ाइए। इन्हां गुरुआं दा मान बढ़ाइए कि गुरु होंदे रूप रब दा। गुरु होंदे रूप रब दा। हरि बोल श्री राधे। जय हो।
ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਬੁਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਓ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय उमापति महादेव की लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा मां शेरा वाले दा मैं ते शाम मनाना जी पावे लोक भूलियां बोले रसिया शाम मनाना जी पावे लोक बोलियां बोल मैं ते सत्संग जाना जी पावे लोक बोलियां बोले हरि बोल श्री राधे श्री राधे वो सारा दिन मैं काम ज कर दी कोई तरस नहीं करदा ओ सारा दिन मैं काम ज कर दी कोई तरस नहीं करदा दो घड़िया मैं सत्संग जांदी सारा टब्बर लड़दा घड़िया मैं सत्संग जांदी सारा टब्बर लड़दा मैं ते बाज नहीं आना जी पावे लोग बोलिया बोले मैं ते बाज नहीं आना जी पावे लोग बोलिया बोले आई बोल श्री राधे ताली सभी बोलिए सास भी लड़दी नंद भी लड़दी लोकी मारे ताने ओ सास भी लड़दी नंद भी लड़दी लोकी मारे ताने मैं दीवानी अंदर बढ़ गई बारों लगे ताले ओ मैं दीवानी अंदर बढ़ गई बारों लगे ताले फिर क्या करना ताले वो ताले तोड़ के आना जी पावे लोग बोलिया बोले ओ ताले तोड़ के आना जी पावे लोग बोलिया बोले हरि बोल श्री राधे
कहते रोगन रोगन मैनू रोग ना कोई। ओ लोकी कहते रोगन रोगन मैनू रोग ना कोई। जदों दा मोहन मेरा होया मैं मोहन दी होई। ओ जदों दा मोहन मेरा होया मैं मोहन दी होई। रिश्ता पावे लोग बोलिया बोले। बड़ा पुराना जी पावे लोग बोलिया बोले। मैं ते शाम मनाना जी पावे लोग बोलिया बोले। हरि बोल श्री राधे। सत्संग जाना जी पावे लोग बोलिया बोल। मैं ते सत्संग जाना जी पावे लोग बोलिया बोल। मैं ते शाम मनाना जी पावे लोग बोलिया बोले। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। उमापति महादेव की। जयकारा माँ शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओ हरिओ 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 हरिओ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कवे प्रचोदयात्। ओम वाजुनंदनाय नमः।
शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे की जय। जयकारा दाती माता बोल सांचे दरबार की जय। किते साडी गली वालिया ओ मुरली वालड़िया किते साडी गली वालिया ओ मुरली वालड़िया उसे सुनते अपनी सनाओ हारा वालड़िया कुछ सुनते अपनी सनाओ नसरी वालड़िया किते साडी गली बलिया हारा वालड़िया। हरि बोल श्री राधे हरि बोल। हरि बोल। जय हो हरि बोल हरि बोल। रोज मैं तेरे मंदिर आवा मैं तेरे मंदिर आवा रोज मैं तेरे मंदिर आवा मैं तेरे मंदिर आवा रोज मैं तैनू याद करावा रोज मैं तेनू याद करावा दे नाया रोज पलाओ मुरली वालड़िया तुक दे नाया रोज पलाओ मुरली वालड़िया किते साथी गली बलिया हारा वालड़िया उस सुनते अपनी सनाओ नसरी वालड़िया। श्री राधे हरि बोल हरि बोल। जय हो जय हो
ਵਾਂਗੂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਸੁਦਾਮਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਗ ਸੁਦਾਮਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਸੁਦਾਮਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਗ ਸੁਦਾਮਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਲੜਿਆ ਕਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਾਮ ਵਾਲੜਿਆ ਤੁਸ ਸੁਨਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਾ ਵਨ ਸਰੀ ਵਾਲੜਿਆ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬੋਲ ਹਰਿ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਹਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਫੇਰ ਪਾਓ ਮੁਰਲੀ ਲੜਿਆ ਓਏ ਕਿਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਫੇਰ ਪਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਾਮ ਵਾਲੜਿਆ ਤੁਸ ਸੁਨਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਾ ਵਨ ਸਰੀ ਵਾਲੜਿਆ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਹੋ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਭੁਖ ਬੇਸ਼ਾਮਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਭੁਖ ਵਿਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਖ ਬੇਸ਼ਾਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਬੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆ ਮਾਰਾ ਵਾਲੜਿਆ ਹਰੀ ਬੋਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਆ ਹਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਤੁਤ ਦੇ ਨਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆ ਮਾਰਾ ਵਾਲੜਿਆ ਉਸ ਸੁਨਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਾ ਮਨ ਸਰੀ ਵਾਲੜਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ बोलो शंकर भगवान की जय भगवान रामचरित मानस विच आखदे बड़े बाग मनुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। थोड़ी बाई बरीक कर मोटी बड़ी बात। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा ते पाहे न जे परलोक सुधारा। भगवान आखदे कि बड़े भागे कन्ने मनुख की ये मानव जन्म लभे। जिस मानव जन्म की सुरमैने देवता भी तरस दे। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ए राम जी एक दिन अयोध्या दे विच सारी अयोध्या वासी बिठाया ते भगवान उन्हें की सत्संग सुनान लगा। ये उस मौके भगवान ने सुनाया है जिहड़ा मैं बोला। लोकें की भगवान ने आख्या भी मानव जन्म पाइए जे बंदे ने परलोक नहीं सुधारिया यो ही है लोक जिथे रवा दे। परलोक होई है जिसले असें इस दुनिया की सोड़िए जाना। जेड़ा अस इत्थे रवा दे ना ये साढ़े लिए किराए का मकान सराम।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਾਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਟਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੁਸਲੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਸਲੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਅੱਜ ਮੁੱਕੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਟੁਰੀਏ। ਜਿਨੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ 84 ਚ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਸੁਰ ਦੁਰਲਭ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥਨ ਗਾਵਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀ ਆਖਾ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਜੋਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਸ਼ੀ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੀਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੰਨ ਜਿਸਲੇ ਮੁੱਕੀ ਆਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪਊ। ਪੁੰਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋੜੀਏ ਜਾਣਾ ਪੁੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛਾ ਕੀ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛਾ ਕੀ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ।
ਪੁੰਨ ਦੇ ਬਗੈਰਾ ਨਾ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖ ਆਉਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖ ਮੰਗਾ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਖ ਮੰਗਣਿਆ ਆਈ ਦੁੱਖ ਜੰਦੇ, ਦੁੱਖੇਂਗੀ ਐਸੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖੇਂਗੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖਣੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਸੋਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆਸ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਲਿਆਈ ਆ। ਸੋਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦਾ ਜੂ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਖੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਸਲੇ ਮਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਪ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣੀਏ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸ ਰੋਨੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮੇ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੀਏ ਲਿਆ ਬੀ ਸੁੱਟੀ ਆਉਗੇ ਤੇ ਉਗੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮਣਾ। ਕਣਕ ਸੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਜੰਮਣੀ, ਮੁੰਜੀ ਥੋੜੀ ਜੰਮਣੀ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਫੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਖੀਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸੁਰ ਦੁਰਲਭ, ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੀ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਖਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਧਨ ਦਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਧਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਖਰੇ ਕਦੂਆਂ ਦਾ, ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ 84 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀਏ ਕਰਮ ਕਰਾਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਕੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੋੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ ਚ ਆਖਾ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੋੜੀਏ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਤੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀਏ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਕਰਮ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਾ ਤੇ ਪਾਹੀ ਨਾ ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਸੰਭਾਰਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਖਾ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਜਨ ਕਰੀ ਕਰੀ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਕਾਰਾਮ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸੰਖ ਵੱਜਦੇ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਏਕਨਾਥ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ, ਮੀਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਉਹ ਵੀ ਐਨ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਸਾ ਡੰਗਰਾ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਈਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕੁਸਾ ਨੇ ਕੁਸਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਾਏ ਗਰਾਏ ਪਿੰਡੇ ਪਿੰਡੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਆਪੂ ਕਰੀਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੇ ਬਸ ਉਧਰਾ ਸੁਣਿਆ ਉਧਰਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਖੜੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਕੁਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਉਸਲੇ ਚਲਾਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਸ ਮਾਸਾ ਵੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਗਏ ਤੇ ਅਸੇ ਦਾ ਕਰਮੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਕਪਟ ਛਲ ਛਿਦਰ ਨਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਨ ਸੋ ਮੋਹੀ ਪਾਵਾ। ਮਿਗੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਇਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਥਾ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਥਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਆਂ ਅਬਗਤੀ ਜਿਹਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਟਿਕਾਈ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਟਿਕਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਂਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਏ ਦੇ ਭੜਕਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਰਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ। ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਸਾ ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਦੇਵਤਾ ਬਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਦੇਵਤਾ ਇਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਕਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ?
लेकिन सतगुरु मिले, गुरु मिले, उहे खूनी बादशाह पर सिद्ध गोरिया बनी है। जे गुरु नहीं मिलता, संत नहीं मिलता, जे गुरु की संगत नहीं करता, तो खूनी बादशाह रहना, कुन ना लेना, कुन पूजा करनी। लेकिन गुरु मिलिया, गुरु ने उसी नाम शब्द दिता, उन गुरु के आखने उपर नाम शब्द जपिया, अज सिद्ध गोरिया बनियो पुजवा आया। तो भी इस धरती पर ना, इस धरती पर आइए, कर्म करिए ते पुजोना शुरू करिए, सिद्ध बनी आओ। गुरु दे आखे लगा, सिद्ध बनी आ, देवता बनी आ। अज दुनिया जुगे जुगे दाड़ी उसी पूजा दी है। लेकिन पहले के हो, पहले के कतल करने लोकें दे, लोकें की मारना। जिन्ने ताड़ी बंदे दे जीवन विच सतसंग नहीं आवे, इन्ने ताड़ी बंदे दा कदे सुधार नहीं होंदा। अज देखो ऐतवार कितना मेला लगे दा, कुन लाया मेला गुरु महाराज ने। सुनांदे कि बाबा सिद्ध गोरिया जिसले खूनी बादशाह रोज बंदा मारदा, रोज बंदा मारदा, जेड़ा उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिंदा उहदा कतल करी उड़दा। एक दिन कोई दर्जी ही ते बाबे सिद्ध गोरिया ने आख्या भाई मेरी एक तू पोशाक सीनी, खूनी बादशाह ने। उले सिद्ध गोरिया उसले खूनी बादशाह आखला मेरा कुर्ता सीना, उसी ना सुई लगनी चाहिए, ना धागा लगना चाहिए, ना कैंची लगनी चाहिए। बगैर सुई धागे कैंची दे मेरा कुर्ता बनना चाहिए, मेरी पोशाक बननी चाहिए। जे सवेरे दाड़ी नहीं बनी तो तेरी भी मुंडी कलम करी। वो जिहड़ा दर्जी है गुरमुख, ओदा संतें कन्ने बहुन खलोना। औखे टाइम संत बंदे की विच आंदे, औखे टाइम सतगुरु के बंदे दी बेड़ी पार लांदा। दसो जे कुसा दी सतगुरु दे बगैरा बेड़ा पार लगे होवे, नहीं लगता। अजामल पापी की कथा तुसें भागवत च सुनी है, जिन्हें सारी उम्र पाप कीते ते औखे टाइम सतगुरु मिलिया, तारी है उस पापी आई। ते ए खूनी बादशाह केड़ा घट पापी। आख लगा जे सवेरे सीधा कुर्ता नहीं सरोया तो तेरा भी सिर कलम करी होगी। हुण वो जिहड़ा दर्जी ही ना, वो गुरमुख, उहदे घर संत महापुरुष आउंदे जंदे, आउणे भी चाहिए। संत कि नहीं जिस घर आउण, वो घर के है, वो कुछ भी नहीं घर। हुण बगैर सुई धागे कैंची दे कुर्ता ते बनदा कि नहीं बनदा? कुर्ता बगैर सुई धागे कैंची दे। ये खूनी बादशाह का प्रश्न है कि उहदे उपर वो सिद्ध कोई कियां बनिया, गोरिया कियां बनिया। ते सारा परिवार रोआ दे है बेचारे, दर्जिया का सारा टब्बर रोआ दा भी सवेरे मारी उन्हां बादशाह ने सानू, रोणांगे ही सवेरे मौत लब्भा दी ही। उस मौके उस दर्जिया की गुरु याद आया। कौन आया? गुरु गोरखनाथ याद। उस मौके गुरु गोरखनाथ इस धरती पर मौजूद हैं। गुरु 1.25 लाख साधु उहदे कन्ने चलदा है जमात। पहले संते दीयां जमातां चलदियां। जिस ग्राम विच संत ठहरदे है, लोकें दा भला करी उठदे, लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने लोगों का कल्याण हुंदा। हुण ते साधु लभना कि बंद होई। तो गुरु गोरखनाथ जमात लिए ते उस दर्जिया दे घर आई, जिसी सिद्ध खूनी बादशाह ने आखे दा बगैर सुई धागे दे कुर्ता सीना ने ते सिर कलम करी होगी।
ਜਿੰਨੇ ਤੜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੇ ਪਾਪ ਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਪੁੰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਕਹਿਲੀ ਰੋਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀ ਹੋ? ਆਖ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਰੋਆ ਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੂਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕੈਂਚੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੀ ਉੜ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਨਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਨਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੀ, ਭਜਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੀ, ਟੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਆਣੀ। ਭਗਵਾਨ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ, ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਗੋਏ ਚ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਸਿੰਦਰਨਾਥ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਯੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਣੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਧੂਣਾ, ਇਹ ਮਸਿੰਦਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇ ਦਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਿੰਦਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਧੂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। उसले शंकर भगवान ने मसिंदरनाथ की आख्या हा, जिसी तू धूने दी स्वाह चुड़का दे उड़गा, ओदा भला होई। ये अगुआ दा धूना चले गया। ते अगुआ दा के चिमटा चले गया, जेड़ा चिमटा हुंदा विच गड्डे। अज चिमटा लिए बड़े फिरा दे, लेकिन चिमटे दा मंत्र कुसा कोल भी है। हथा च बड़े चिमटे फड़ ले, पुछो भाई मंत्र सुना, कोई पता। ये मसिंदरनाथ दा याद है। एक दिन गुरु मसिंदरनाथ भिक्षा लैन, साधु का काम हुंदा भिक्षा मंगनी। भिक्षा ये नहीं कि कोई किस लिए मंगी जाती ही, गुरु भेजते है भिक्षा मंगण, कि भिक्षा मंगने कन्ने अंकार खत्म हुंदा। बंदे इंकार नहीं हुंदा कि मैं कुछ है, कन्ने भिक्षा मंगण गुरु भेजदे है। एक कार जंदा जिले भिक्षा मंगदा हा, वैसे असली साधु की पंज कार कोल ज्यादा भिक्षा मंगने का अधिकार नहीं है। जेड़े गुरमुख साधु हो गए वो पंजे घरें दे बाद छेवें घर जांदे ही नहीं। ते जेड़े अजकल बांबरे फिरा देना, ये तो 10-10 पिंड एक दिन च कड्डी उड़ा दे, क्योंकि इंदा गुरु पीर के कोई। सुदामा 5 कार मंगदा, असली साधु कुसा दी ड्यूटी नहीं लगता, ये गुरु का आर्डर हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਹੋਗ ਉਹ ਕੁਸਾ ਦੀ ਬੂਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਓ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕੇ ਦੇ ਬੈੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਹੋਊਗਾ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਲਿਖੇ ਦਾ ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਚ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣੇ, ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿ ਨਾਰ ਮੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨਾਸੀ ਮੁੰਡ ਮੰਡਾਏ ਬਣੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਰਮਾਇਣ ਚ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪਾਈ ਲੈਣਾ। ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਾਰ ਮੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨਾਸੀ, ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਧੂ ਬਣੀ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗੀ ਮੰਗੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੋ, ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਰਹੋ। ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋਣਾਗੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਜਨ ਲਈ ਬਣੇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਾਧੂ ਬਣੇਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਮਸਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਜਾਦ ਇਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਮਾ ਲਈ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਓ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਨਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਟੂ ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਸੋਣੇ ਹੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਖਾ ਮਾ ਤੁਸ ਕਰੀ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਗੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਲ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਮੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹਾ ਬੇਲਾ, ਮਹਾ ਅੱਜ ਬੇਲਾ ਰਹੂੰਗਾ। पर बड़ी सैल गाला नु मान ने आखी कि राम के काम में विश्राम कहा। जिले राम दा कारज कर लई बवो तो फिर विश्राम नहीं मिलता। ते जे विश्राम तो पुत राम दा कार्य नहीं मिलता। देखो लंगर दा ना लैदा हा ते विशाल दी मर्जी है भी हुण आरती करो ते लंगर खोलो। गुरु मसिंदरी नाथ जावे गुरु गोरखनाथ दे गुरु। मैं थोड़ी जी गल सुनानी, थोड़ा मता समा नहीं लैना। मां तो सोचो भाई खरे कोई प्रसंग सेड़ी उड़िया वो रुट्टी जोड़ा दे काम कर लैचे। मैं सुना रहा कि मसिंदर नाथ चली पे मंगण भिक्षा। जेड़ा असली साधु होगो 5 कार भिक्षा मंगना, 6वें कार नहीं लेनी। बस जेड़ा 5 कार मंगने वाला भिक्षा होगो असली साधु होना। और दूआ ਉਹਦੇ ਚ क्वालिटी होग वो कुसा दे ड्योडी दे अंदर नहीं जा। 12 भिक्षा मंगना इसी गुरमुख साधु आ। जेड़ा बगैर सदे कुसा दे अंदर बड़ी है, सवेरे कुलिए तरकाले से दा भिक्षा मंगी आवा, समझ लेना असली साधु नहीं, ये बेगुरा बंदा फिरा है, नकली है। भिक्षा मंगने का टाइम है शास्त्रें च लिखे दा। उन्हें आख्या कि जिन्ने चिरासे दा साह वेले दे पहले पहले भिक्षा मंगनी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ भिक्षा नहीं मंगनी।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਿੰਦਰੀ ਨਾਥ ਗਏ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਿਕਸ਼ਾਮ ਦੇਹੀ। ਇਹਨੇ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਾ ਔਰਤ ਆਈ, ਆਟਾ ਪਾਏ ਦਾ ਕੌਲੀ 'ਚ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਦੀ। ਹੁਣ ਮਸਿੰਦਰੀ ਨਾਥ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਉੜੋ ਨਾ, ਠੰਡ ਪਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਧੂਣਾ ਚਿਮਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆਟਾ ਪਾ ਦੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਰੋਆ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰੀ ਉੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ ਅੱਗੀ ਦੇ ਸੇਕ ਕਰਨੇ ਪਿਘਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਆਂ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਸਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਸਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨ। ਨਵਨੀਤ ਆਖਦੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਇਮ। ਸਾਧੂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਬਾਝ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਆ ਦੀ ਕੀ? ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਤੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟ ਬਣਾਈਏ ਖਾਂਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਚ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾ ਦੀ। ਕੀ ਰੋਆ ਦੀ? ਅੱਖ ਲਈ ਮਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ। ਆਂਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਐ, ਨਨਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆਈ ਕਲੈਣੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਸਿੰਦਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਸਵਾਹ ਕੱਢੀ। ਬਬੂਤ ਸਵਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਸਵਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਬੂਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਬੂਤ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਬਬੂਤ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ ਸਵਾਹ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲੈ, ਮੰਤਰਿਆ ਉਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਸਵਾਹ ਖਾਈ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਬਬੂਤ ਖਾਈ ਲੈ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਲਈਏ ਚਲੀਏ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਗਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨੇ ਲੋਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਘਰ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਵਾਹ ਦੇਈ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਆਖਾ ਦਾ ਖਾਈ ਲੈ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਗਾ। ਅਖਲੇ ਸੁੱਟ ਬਾਹਰ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾ ਦੀ ਘਰ ਪਈ। ਇਹੀ ਸਾਸੋ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਰਾ ਵ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਟੇਰਾ ਵ ਸੁੱਟੀ ਉੜੀ, 12 ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹਗੋਏ ਦਾ ਢੇਰ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਉੜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਹ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂਏ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗੋਆ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਗੋਏ ਦੇ ਢੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੀਂਦਾ। ਸਵਰਗ ਚ ਗਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣ। ਜਿਸਲੇ
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਕਸ਼ਾਮ ਦੇਹੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮੇ ਚ ਰੋਣਾ ਉਸੇ ਕੌਣ ਸਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਲੀ ਰੋਆ ਦੀ, ਮੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਆ ਦੀ ਅੱਖ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਸੀ? ਅੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁੱਟੀ ਹੋੜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕੁੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਸਿੰਦਰੀ ਨਾਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੋਏ ਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਆ ਪਿੱਛੇ ਢਾਓ। ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਗੋਆ ਸੁੱਟੇਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਢਾਓ। ਜਿਲੇ ਗੋਆ ਪਿੱਛੇ ਢਾਇਆ, ਉਸ ਗੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਗਤ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੋਏ ਚ ਜਾਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ। ਮਸਿੰਦਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਜਾਗਤ ਲਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਲੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਤੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। शिव जी का अवतार है, रिद्धियां सिद्धियां दे मालिक हैं। खूनी बादशाह ने जिसले आख्या बाबा सिद्ध गोरिया के खूनी बादशाह, जिले ने आख्या मेरी पोशाक बनानी दर्जी आगी बगैर धागे सूई कैंची दे, ने ते सिर तेरा कलम करी उड़ेगा। वो सारा टब्बर रोआ दा हा दर्जी आदा। इन्ने ताड़ी गुरु गोरखनाथ जमात ली आई। उन्हें आख्या भगता के गल? उन्हें आख्या ये प्रॉब्लम है, बादशाह आखा था भी जे तू बगैर कैंची सूई धागे दे कुर्ता बना, जे नहीं बनया तो सिर कलम। उन्हें आख्या चिंता नहीं कर, जिथे साधु कुसा दा रिन नहीं रखते ते भगवान भी कुसा दा रिन नहीं रखते, क्योंकि संत आउंदे है ना तो बची आ, तो जे संत नहीं आउंदे ते ओ भी जियां बाकी मरदे उन्हें भी मरना। तां लोग आखदे अच्छा कर्म औखे टाइम बंदे बचाई हो। जेड़ा तुस अच्छा कर्म करदे हो ओ घड़ी जेड़ी ना ऐसी विपता दे समय थोड़ी मदद करे जिथे कोई नहीं करने वाला। ये घड़ियां उसले बंदे दे काम आउंदियां। सेवा की भी संतें की घड़ी काम आई। गुरु गोरखनाथ ने बगैर सूई धागे दे पोशाक तैयार करी। उन्हें कहा जा दईया खूनी बादशाही अस तेरे घर बौने। जिले दर्जी गया पोशाक लिए, ना सूई ना धागा ना कैंची, पोशाक बनी दी। उसले खूनी बादशाह ने आख्या ओ सज्जना एक गल दस, बड़ी दुनिया मैं भी टोई होड़ी, ये पोशाक तू नहीं बनाई, सच दस ये पोशाक किथों बनाई आए? उन्हें आख्या महाराज मेरे घर एक गुरु आएगा, ये सारा गुरु का कमाल है, सारा संतें का कमाल है। खूनी बादशाह चलिया गुरु दे दर्शन करन। पुन्न आए ना अगे कल्याण होना है ना, तो गुरु दे दर्शन करन चलिया। जिले बंदे दा कल्याण आवे उसले बंदा संते दे द्वारे जंदा, गुरुओं दे द्वारे। वो जिले गुरु गोरखनाथ कोल आया, दिखया पूरन संत है, रब्बी दा रब रूप है। पैर फड़ लिया, आख लगा महाराज मिगी नाम दियो, बड़े पाप कीते दे ना मैं, मेरे पापे दी गिनती ही नहीं, मिगी कोई सिद्ध मुख करो, नाम दियो। उन्हें आख्या इत्थे बेहिए नाम जप, मैं जमात लिए अगे जा रहा, जिन्ने ताड़ी मैं वापस नहीं आया इत्थे बेहिए नाम जपदा रहा। गुरु भी पूरा है ते चेला भी पूरा है। ओ खूनी बादशाह गुरु दा मंत्र जपदा रहा, जपदा रहा, जपदा रहा, उपर बरमी हुई। इस सिद्ध गोरिये दे उपर बरमी हुई है।
ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸਿਨ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਈਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸ ਮਨ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਨਚਾਦਾ ਉਧਰ ਨੱਚਾ ਦਿਆਂ। ਮਨ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਕਰਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬੰਦਾ ਰੋਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰਾ ਹੀਰਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕਦੀ। ਮਨ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਲੇ 12 ਸਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਚਲਾ, ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਆਖਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਾ ਪਰਖਿਆ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਨ ਫਾੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਆ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧ ਸਾਧੂ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਈਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸਿੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨੇ ਕਾਰਕ ਧਰਤੋਂ ਧਰਤੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈੜਾ ਵਿਆ। ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਅੱਜ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਨਿੱਥੇ ਅਵਗਤੀ ਭੜਕਦੇ ਰਹੋ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਵਤਾ ਬਣੀਏ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਰੌਣੀ ਆ, ਪੁਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤਪ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੇ ਮੁਖੀਆਂ। ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਬਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦਿਖਦੇ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਪਏ, ਇਧਰੇ ਲੰਗੇ ਤੇ ਆਸ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਂ में मेरे आजा, गलियों में मेरे आजा, मुखड़ा यरा दिखा जा। भगवान दे नाया, भगवान दे ਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡਰ ਪਾਲਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੰਡਰ ਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ यार हारा वाले गलियों में मेरे आजा। संत आखदे, गुरु आखदे, पैसा किस लिए कमाना, जे उस पैसे करने अच्छे कर्म नहीं करने तो फिर कमाना कहदे लिए आओ। उस पैसे करने जे पुण्य नहीं करना तो फिर के लोड़ है इन्नी मेहनत करी, कहदे लिए कमाना। पैसा इसलिए कमाया जाता धर्म करने वास्ते। पैसे ही आखदे अर्थ, अर्थ कहदे लिए कमाया जाता धर्म करने वास्ते। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जे उस पैसे करने पुण्य नहीं साढ़े को होया तो कमाइए करगे के आस, पुण्य करो। गलियों में मेरे आजा, मेरे यार हारा वाले, गलियों में मेरे आजा, मेरे यार हारा वाले, गलियों में मेरी आजा। मुखड़ा यरा दिखा जा, मुखड़ा यरा दिखा जा, गलियों में मेरे आजा, गलियों में मेरी आजा। मुखड़ा यरा दिखा जा, मुखड़ा यरा दिखा जा। जहो हरि बोल। हरि बोल। जय हो। सब लोक लाज खोई, चुपचाप वह खिरोई, सब लोक लाज खोई, चुपचाप वह खिरोई। कोई अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो। लो मेरे यार मुरली वाले, गलियों में मेरी आजा, जहो मेरे यार हार वाले, गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरे आजा, मुखड़ा यरा दिखा जा, गलियों में मेरे आजा, मुखड़ा यरा दिखा जा। मेरे यार मुरली वाले, गलियों में मेरी आजा, मेरे यार हार वाले, गलियों में मेरी आजा। जहो हरि बोल।
ਜੈ ਹੋ। की खाक शानी तेरे लिए ओ जाने दर की खाक शानी ओ गलियों में फिरूं दीवानी गलियों में फिरूं दीवानी आकर गले लगा जा गलियों में फिरूं दीवानी आकर गले लगा जा मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा मेरे यार हार वाले गलियों में मेरी आजा गलियों में मेरी आजा मुखड़ा यरा दिखा जा गलियों में मेरी आजा मुखड़ा यरा दिखा जा मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा मेरे यार हार वाले गलियों में मेरी आजा हरि बोल जय हो हरि बोल जय हो जय हो हरि बोल हरि बोल श्री राधे हरि बोल जय हो जय हो कब तक हो शाम प्यारे मन को रखो मैं मारी कब तक हो शाम प्यारे मन को रखो मैं मारी जियो मैं किसके सहारे जियो मैं किसके सहारे अपना हमें बना लो जियो मैं किसके सहारे अपना हमें बना लो मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा मेरे यार हार वाले गलियों में मेरी आजा गलियों में मेरी आजा मुखड़ा यरा दिखा जा गलियों में मेरी आजा मुखड़ा यरा दिखा जा मेरे यार मुरली वाले
राधे गलियों में मेरी आजा, मेरी यारे हारा वाली, वो गलियों में मेरी आजा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 बोलो श्री वृंदावन हरि लाल की जय। आओ लास्ट भजन गाइए फिर आरती कर चाहिए। दिल दिया मेहरमा दिल दिया साया कदिया साडे बेड़े दिल दिया मेहरमा दिल दिया आया कदिया बड़े बेड़े हो बड़े बेड़े बड़े बेड़े असां लिख लिख चिट्ठियां पाया असां लिख लिख चिट्ठियां पाया तैनू साडियां यादां ने आया तैनू साडियां यादां ने आया कदिया बड़े बेड़े बड़े बेड़े मेहरमा दिल दिया कदिया बड़े बेड़े बड़े बेड़े
ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਬੰਗ ਸਤਾਈਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਵਾਲ ਸ਼ੁਦਾਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕਮਲੀ ਜਿਆ ਕਿਤੇ ਆ ਕਮਲੀ ਜਿਆ ਕਟਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਹਰੀ ਰੋਜ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਕੇ ਉਡਾਵਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਾਗੇ ਉਡਾਵਾਂ ਆਜ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਵਾਲੇ ਸਾਇਆ ਮੇਰਾ ਲਹਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਲਹਰਾਇਆ ਉਹ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਉਹ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੇਸਾਨੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਾ ਰੋਈ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਰੋਈ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਡੋਨਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਮਹਿਰਮਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਕਦਨੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਖਾਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਆ ਕਮਲੀ ਜਿਆ ਓ ਜਿਤੇ ਆ ਕਮਲੀ ਜਿਆ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਮਹਿਰਮਾ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਦਿਆ ਬੜ ਵੇੜੇ ਬੜ ਵੇੜੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ
ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। आओ लाश भजन गाइए, देवी और गांधे ने फिर आरती करने हो जाइए गुलाम दे नचना ਪੈਂਦਾ ਏ जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैदा ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ हरि हो जाइए गुलाम ते नचना पैदा ਏ जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैदा ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਰਿ ਬੋਲ हरि बोल। ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ हरि जब शाम ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਰਵਾਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਰਵਾਨਾ ਰਹਿੰਦੇ जब प्यार हो जाए शरीआम ते नचना पैंदा ਏ जब प्यार हो जाए शरीआम ते नचना पैंदा ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹਰੀ ਬੋਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰ ਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ
गुलाम ते नचना पैंदा ए जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा ए सामने होए शाम नचना पैंदा ए सामने होए शाम ते नचना पैंदा ए बोलो शंकर भगवान की जय। तो सारे खड़े होइए भगवान की आरती कर लो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ लंगर बने दा बाद सारे खाइए जाना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट नाश जटाओं के अवगुण वाला दूर करे ओम जय राधा कृष्ण हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन को स्वामी दुख विनाशे मन को सुख सम्मति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय राधा कृष्ण हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा पास करूँ मैं जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया केड़े मिले मिलो बंसरी वाली तुमको मैं कुमति ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे सवन सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरी ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा सब कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन है सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे और पढ़ तेरा तेरे आगे क्या लागे तेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावी ओम जय राधा
राधा कृष्ण हरे जय जय जगदीश हरे स्वामी जय गणनाथ हरे भगवान जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण वंचन वाला दूर करी ओम जय राधा कृष्ण हरे बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। गौ